In this video, I am going to discuss about trapezoidal rule for numerical integration. Consider a curve y is equal to f of x. Suppose this is my curve. Now the value of x starts from a. So this is the point A and this is the point B. So my aim is to integrate this curve from A to B. Integral from A to B y dx, and since y is equal to f of x, you can write down this as integral from a to b f of x dx. Now numerical method use ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ integrate ചെയ്യും? Now integral of this function will be area under this curve. So y is equal to f of x എന്ന കർവിന് താഴെയുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇത്. So the area under the curve ആണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. That is this. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ച മുഴുവൻ ഏരിയയും നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. നൗ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് ഇൻ്റർവെൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കർവിനെ കട്ട് ചെയ്യും. സോ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് 5 സബ് ഇൻ്റർവെൽസ്. ഞാൻ ആദ്യം 5 സബ് ഇൻ്റർവെൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദെൻ n വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 5. സോ n ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഇൻ്റർവെൽ. n is the number of sub-interval. So n 5 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 5 സബ് ഇൻ്റർവെൽ വേണം. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ സബ് ഇൻ്റർവെൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഞാൻ ഒരു സബ് ഇൻ്റർവെൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. ഈക്വൽ വിഡ്ത്ത് ഉള്ള സബ് ഇൻ്റർവെൽ ആണ്. സോ ലെറ്റ് മീ erase this thing. So this is my first sub interval, second sub interval, third, 4 or 5 sub interval ആയി. So this first sub interval, second, third, fourth, fifth. അപ്പോൾ 5 സബ് ഇൻ്റർവെൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. Now what will be the width of a sub interval? ഈ width of a sub interval എന്ത് വരും? Here you have n is equal to 5 sub interval. So width of the sub interval, will be equal to h. ഞാൻ h എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. h will be equal to b minus a by n. Suppose a is equal to 1 and b is equal to 6. a 1 ഉം b 6 ഉം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ h will be equal to 6 minus 1 by 5. n 5 ആണ് ഇവിടെ. So this will be equal to 1. So width ഓരോന്നും വരും. ഓക്കെ, width ഓരോന്നും 1 വരും. That means x naught, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂവിനെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആക്സിസ്, ദി ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക x naught എന്നാണ്. x naught. So this value will be x naught and this x value will be x1. Here you will have x2, here you will have x3, this will be x4 and x5. And now corresponding y value, x naught and the corresponding y value ആണ് ഈ value, and this value will be y naught. Here you will have y1. So corresponding to x2 you will have a y value y2. This y2. Here you will have x3 y3, x4 y4 and x5 y5. Okay, so we have pair of points x0 y0 and another pair of point x1 y1. Then you have x2 y2, then you have x3 y3. Okay, comma എടുക്കുക വേണം. Then again here also you need commas. x4 y4 and x5 y5. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 6. സോറി, you have 6 points. Okay, then how to use trapezoidal rule to integrate this function? ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം a to b y dx കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് trapezoidal rule എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം? So the trapezoidal rule will be integral from a to b y dx is equal to integral from a to b y dx is equal to h by 2 into what is h? h is width of the sub interval and that is b minus a by n. h by 2 into y naught plus yn plus 2 times y1 plus y2 plus y3 plus etc. yn minus 1. y naught ഉം yn ഉം ഇവിടെ ഉണ്ട്. Then ബാക്കി റിമൈനിങ് ഉള്ളത് yn minus 1 വരെയുള്ള ടേം ആണ്.
ആ ടേംസ് മുഴുവൻ 2 ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ. Now using this rule you can integrate this function. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ എടുത്ത A1 ആണ്, B6 ആണ്. സോ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിളിന്റെ കേസിൽ ഈ ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ എങ്ങനെ വരും? ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു h/2 ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് y0 ഉണ്ടാവും. yn എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? ഇവിടെ nth y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y5 ആണ് ലാസ്റ്റ്. സോ y5 വരും പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു then you have y1 y2 y3 y4 y1 y2 y3 plus y4. So this will be your trapezoidal rule if I start from 1 to 6 y dx or f of x dx. ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ വരിക. ഓക്കെ, ആൻഡ് h here you have 1, so 1/2 വരും. So this will be 1/2. So 0.5 into y0 plus y5 plus twice y1 plus y2 plus y3 plus y4. This is the form of trapezoidal rule for our considered problem. Okay. Let's consider an example. Suppose I have an integral from 1 to 4 x square dx. So the curve is x square. So നേരത്തെ നമ്മളുടെ integral from a to b y dx is equal to h/2 into y0 plus yn plus 2 times y1 plus y2 plus etc. yn minus 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂള്. So in this case, instead of y I have x square. Y is equal to x square. Okay. സോ നമ്മുടെ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് x0 y0. സോ നമുക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രൽ ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ആണ്. x0 y0 x1 y1 ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് തൊട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് xn yn വരെയുള്ള ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ആണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി x0 നമ്മളുടെ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന a ആയിരിക്കും. ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം a to b ആണ്. സോ a ആണ് നമ്മുടെ x0. സോ x0 1 ഇവിടെ നമുക്കറിയാം. ദെൻ y0ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണണം. ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ xn നമുക്ക് നോൺ ആണ്. xn വിൽ ബി b ആണ് xn. സോ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ 4 വരും xn. കറസ്പോണ്ടിങ് yn ന്റെ വാല്യൂ കാണണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാം. സോ this is my data table. So you have x0 y0. Now what is the value of x0 y0? So x0 y0 x, the next value x1 y1 വരും, then x2 y2, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക xn yn ആണ്. നോ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ് ഇൻട്രവൽസ്, രണ്ട് സബ് ഇൻട്രവൽ എടുക്കാം. ദെൻ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയൽ ആയതുകൊണ്ട് സപ്പോസ് n is equal to 2, നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഇൻട്രവൽസ് ഞാൻ 2 ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി h will be equal to b minus a by n. So what is b? b is 4, a is 1. So 4 minus 1 by n2. So that is 3 by 2. So 1.5 ആണ് നമുക്ക് h കിട്ടിയത്. സോ x0 നമുക്കറിയാം, x0ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. y0ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം. Now x1ന്റെ വാല്യൂ, what is x1? x1 will be equal to x0 plus h, and x2 will be equal to x1 plus h, or this will be equal to x0 plus 2h. So x3 will be equal to x2 plus h, or നേരത്തെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ x0 plus 3h, അങ്ങനെ പോകും xn വരെ. So xn will be equal to xn minus 1 plus h. Okay, so ഇതിങ്ങനെ ഈ ഫോമിൽ നമുക്ക് x1 to xn നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് x1 കാണാം. വാട്ട് വിൽ ബി x1? x1 will be x0 plus h. So h 1.5 ആയതുകൊണ്ട് 1 plus 1.5 2.5 വരും x1. x2 will be 2.5 plus 1.5, so 3 plus 4 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സബ് ഇൻട്രവലായി. ഫസ്റ്റ് സബ് ഇൻട്രവല് x0 തൊട്ട് x1 വരെയാണ്. സെക്കൻഡ് സബ് ഇൻട്രവല്
x1 to x2 this sub into 2.5 into 4 ന്റെ അടുക്ക് n2 ആണ് ഞാൻ എടുത്തത്. Now corresponding y naught കിട്ടണം. So what is y? Y is equal to x square ആണ് നമുക്ക് given function. So 1 ന്റെ corresponding x square 1 ആണെങ്കിൽ x square എന്ത് വരും 1 square വരും. 1 square will be equal to 1. Now 2.5 ന്റെ square. Now we know that 25 ന്റെ square 625 ആണ്. So 2.5 ന്റെ square 6.25 വരും. 4 ന്റെ square 16 വരും. That will be y2. Okay. So നമുക്ക് x0 y0 ആയി x1 y1 ആയി x2 y2 ആയി. ഇനി നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So we have integral from 1 to 4 x square dx is equal to h by 2. That is 1.5 by 2 into y0. What is y0? y0 is 1. 1 plus what is then yn. ഇവിടെ yn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y2 ആണ് because n 2 ആണ്. So 1 plus 16 plus 2 into what is y1? y1 here 6.25 ആണ്. 2 into 6.25. ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും. So if you substitute this you will get 22.125. So that will be the answer 22.125. Okay. നമുക്കതൊന്ന് അനലിറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാം. ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Now if you integrate this using analytical method, integral 1 to 1 or equation is integral from problem 1 to 4 x square dx ആണ്. So integrate ചെയ്താൽ നമുക്ക് x cube by 3 എന്ന് വരും. Limit from 1 to 4. So 4 cube minus 1 by 3 ആയിരിക്കും. 4 cube 4 into 4 16. 16 into 4 64 ആയിരിക്കും. 64 minus 1 by 3. So this will be 63 by 3 and 63 by 3 is 21. 21. So നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ 22.125 slightly higher value ആണ്. So നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാം? ഞാൻ n ജസ്റ്റ് 2 ആണ് എടുത്തത്. n ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് n is equal to n is equal to 7 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ n is equal to 10 എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. n is equal to 10. So next problem ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് സെയിം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ n 10 ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So integral from 1 to 4 x square dx and I have n is equal to 10. So h will be equal to 4 minus 1 by n, b minus a by n. So this will be 3 by n, n 10 ആണ്. So h 0.3 വരണം. So എനിക്ക് എൻ്റെ x നോട്ട് 1 ആണുള്ളത്, but xn is equal to 4. So x1 എന്ത് വരും? x1 will be 1.3, x2 will be equal to 1.6, x4 x3 will be equal to 1.9. ഇങ്ങനെ പോയി 4ലേക്ക് എത്തണം. കറസ്പോണ്ടിങ് y വാല്യൂസ് കാണണം. y0 തൊട്ട് yn വരെയുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. സോ ഇത് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് x എന്ന് കൊടുത്തു. അത് y വാല്യൂസ് ആണ്. y വാല്യൂസ് y0 y1 ഒക്കെ വരുന്ന വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ എക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1ലാണ്. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1.3 ആണ്. സോ പ്ലസ് 0.3 കൊടുക്കണം. സോ 1.3. ഇനി നമുക്ക് 4 വരെ ഈ വാല്യൂസ് വരണം, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ്. സോ 1.3 1.6 വന്നു, ദെൻ 2.4 4 വരെ വന്നു. ഓക്കെ. y വാല്യൂസ് കാണണം. വാട്ട് ഈസ് y വാല്യൂ? y വാല്യൂ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും, അതായത് ദിസ് വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ a2 ഇൻറ്റു a2 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിലുള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ഫോർമുല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കോർണറിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്റഗ്രൽ എന്തായിരുന്നു? ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം a to b y dx is equal to h by 2 into, so what is h? h is 0.3 by 2 into y0. y0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലെ വാല്യൂ വരും y0 പ്ലസ് yn will be this value 16 എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും, പ്ലസ്
in plus 2 into 2 into 2 into now y1 plus y2 plus y3 n minus 1 വരെ. So this value plus this value plus this value plus ഓരോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനും നമ്മൾ സം ചെയ്യുക. ദിസ് വാല്യൂ പ്ലസ് ദിസ് വാല്യൂ പ്ലസ് അഗെയിൻ ദിസ് വാല്യൂ പ്ലസ് ദിസ് വാല്യൂ പ്ലസ് സം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ദിസ് വാല്യൂ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നൗ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇനി എൻ്റർ അടിക്കുക. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് 21.045. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന വാല്യൂ 21 ആയിരുന്നു. സോ ഞാൻ n 10 ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ 21.045 ആണ്. സോ വി ഗോട്ട് ദി റിസൾട്ട് ആസ് 21.045 when n is equal to 10. ഇനി n-ന്റെ വാല്യൂ സോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന 21 ആയിരുന്നു. സോ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ്. നേരത്തെ 22.125 ആയിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ 21ലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. n 10 ആക്കിയിട്ടു. നൗ സപ്പോസ് ഐ എം ഇൻക്രീസിങ് n-ന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. then I will get much more correct ആയിട്ട് വരും. 21ലേക്ക് വരും. So let me increase the number of sub-interval. Suppose n is equal to 20. So next n 20 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. n is equal to 20. Then what will be h? h will be equal to 4 minus 1 by 20. So that will be 3 by 20 or point. So 3 by 20 will be equal to, so 3 by 2 is equal to 1.5. So 0.15 വരും. h will be equal to 0.15. Now same case നമുക്കിവിടെ എക്സലിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ എനിക്കിവിടെ 1 കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് 1.5 1.3 ഇതിന് പകരം 1.15 വരണം. ഓക്കെ. സോ ഇനി എനിക്ക് സോ 4 വരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വാല്യൂസ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി up to 4. Yeah. Now y values, y is equal to x square. So this value equation എല്ലാ 4 സെല്ലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓക്കെ. Yeah. Now നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് അഗെയിൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇക്വേഷനിൽ വേണ്ടത് സം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു h by 2. വാട്ട് ഈസ് h? h is 0.15. So 0.15 by 2 into y naught plus yn. Now yn is equal to this value plus 2 into next one sum എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. സം നമുക്ക് 1.32 തൊട്ട് this y1 തൊട്ട് yn minus 1 വരെ വേണം. ഓക്കെ. സോ ദിസ് വാല്യൂ വരെ. So sum b3 to b21. Okay. Now one more bracket close ചെയ്യണം. Okay. Enter. Yeah. Yes. So 21.01125y. So 21.01125. So n 20 ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ 21.01125. So let me check once again. 21.01125. Yeah. Now നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂ. നേരത്തെ 21.045 ആയിരുന്നു. Now the value is 21.0101 ആയി. So actually എൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 21 ആണ്. So this is about trapezoidal rule. So number of sub intervals നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന ആക്ച്വൽ വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. n ലാർജ് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. വൺ മോർ കേസ് കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സലിൽ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് n is equal to 50. So if n is equal to 50, what will be h? So നമുക്ക് കാണാം b minus a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. n 50 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 by 50 വരണം h ന്റെ വാല്യൂ. So h will be equal to 3 by 50. This will be equal to 3 by 50 is equal to 0.06. So ഞാൻ ഇവിടെ 1.06 കൊടുത്തു. So 1.06. Yeah. Now നമുക്ക് ഇതോടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
സോ ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഏതുവരെ ഞാൻ കൊടുക്കണം? 4 വരെ എനിക്ക് വാല്യൂ വരണം. സോ ദിസ് വിൽ ബി 4. Yeah, 4. Now y-ന്റെ വാല്യൂസ്, സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റാസ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. So this value will be x square. So that means this value into this value. Okay. No. Okay, there's a problem on that. So let me delete this. So this value is equal to this value into again that cell. ഒന്നുകൂടെ click ചെയ്യുക, enter അടിക്കുക. Now ഇതിന്റെ കോർണറിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അത് അപ്ലൈഡ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂൾ is equal to h/2, that is 0.06/2 into y0 plus yn, and yn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ 16 ആണ്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. 16 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ബാക്കി സം കൊടുക്കാം, പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു സം എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? സം ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ വരെ വേണം. 16 ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസ് വരെ. സോ B51 വരെ വരും. ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, എൻ്റർ. യെസ്, സോ 21.0018 ആയി. സോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ദി വാല്യൂ. സോ വെൻ n ഞാൻ 50 യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ വെൻ n is equal to 50 we got 21.0018. സോ ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ലാർജ് വാല്യൂ ആവുമ്പോഴാണ് ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂൾ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സിംപ്സൺസ് റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സെയിം തിങ് നമുക്ക് ഇനി സിംപ്സൺസ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക.